Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the second episode of Learning English through News Articles brought to you by Friendly English. আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফ্রেন্ডলি ইংলিশের লার্নিং ইংলিশ থ্রু নিউজ আর্টিকেলস এর দ্বিতীয় এপিসোডে। আমরা আজকের এপিসোড থেকে একটি নিউজ আর্টিকেল কিভাবে পড়তে হয় সেটা শেখার চেষ্টা করব, হাউ টু রিড আউট নিউজ আর্টিকেলস। এরপরে আমরা এই নিউজ আর্টিকেলের কিছু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস, their pronunciation and meaning এগুলো জানার চেষ্টা করব। এরপরে আমরা এই আর্টিকেলটার বাংলা মিনিংও শিখে ফেলবো। ফাইনালি আমরা শেয়ার করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য, যেভাবে আমরা আর্থকোয়েককে মোকাবেলা করতে পারি। I'm really sorry, quote and unquote, how to cope with earthquake. Please stay connected with us. And I believe if you just stay with us till the end of the video, you're not going to regret, inshallah. আজকে আমরা যে নিউজ আর্টিকেলটা নিয়েছি এটা ডেইলি স্টার থেকে, and the title of the news article is Feeling Panic After Dhaka's Earthquake, Expert Tips to Cope and Stay Safe. And we've taken the first two paras, only two paras from this article. If you'd like to go through the entire article, the link of the article is given below. You can easily follow it. So প্রথমে আমরা দুটো প্যারা একটু রিড আউট করে নিই যে কিভাবে আমরা নিউজ আর্টিকেলগুলো রিড আউট করতে পারি। Let's check it. The first one first. In the aftermath of the recent quakes, many people across Dhaka are anxious, sleepless, and unsure what to do next. Panic has quietly settled into their life and daily routines, as evidenced by late-night scrolling, sudden dizziness, or leaving the city in panic. To break down how we can actually keep our composure during these challenging times, Dr. Halaluddin Ahmed, a professor of child, adolescent, and family psychiatrist at Faridpur Medical College, shared his insights in an interview with the Daily Star. Now, let's move to the second para. Here, we are given tip number one from this doctor, from this professor. So, tip number one. Do not move from your usual routine. Many people abandon their sense of normalcy after tremors this severe due to a phenomenon called earthquake anxiety. Even as we speak, many are complaining on social media and forums about being unable to sleep, concentrate on daily tasks, or control their news and social media consumption. So these are the two paras. আমরা দুটো প্যারা পড়ে ফেললাম। আপনি চাইলে ভিডিওটা পজ করে আবার দেখে আসতে পারেন কিভাবে আমরা রিড আউট করেছি। সো এভাবে আমরা চাইলে নিউজ আর্টিকেলগুলো রিড আউট করতে পারি যাতে আমাদের নিজেদের লিসনিংয়ে কাজে লাগে এবং এটা আমার রিডিংয়েও ডেভেলপ করতে হেল্প হয়, সাহায্য হয়। নাও উই আর গোইং টু চেক সাম অ্যাডভান্সড vocabulary, advanced words from these two parts of this article that we can use in our everyday life. So the first group of advanced words, the number one is panic. Panic. So this is IPA symbol. This is how we can pronounce. This is the word, and then we have meaning in English and meaning in Bangla, and finally we have the sentence from where we got it, or we have somehow or slightly modified it. So প্রথমে যে ওয়ার্ডটা আমাদের জন্য আছে সেটা হচ্ছে panic. এর মানে হচ্ছে সাডেন স্ট্রং ফিয়ার, আতঙ্ক বাংলায় আমরা বলতে পারি। সো ফিলিং প্যানিক আফটার ঢাকাস আর্থকোয়েক, লাইক পিপল আর ফিলিং প্যানিক আফটার ঢাকাস আর্থকোয়েক। ঢাকার ভূমিকম্পের পরে মানুষ খুব আতঙ্কিত অনুভব করছে। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ আফটারম্যাথ। আফটারম্যাথ, and the meaning is the period following an event. The period following an event. বাংলায় আমরা বলতে পারি কোনো ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি অথবা ফলাফল। আমরা যেখানে পেয়েছি in the aftermath of the recent earthquakes. In the aftermath of the recent earthquakes. সম্প্রতিকালের যে ভূমিকম্প হয়েছে তার পরবর্তী পরিস্থিতি বা পরবর্তী ফলস্বরূপ কি হচ্ছে সেটা। The next one is anxious. Anxious. It means worried or nervous. বাংলায় আমরা বলতে পারি উদ্বিগ্ন। Many people are anxious, sleepless. অনেক লোকই উদ্বিগ্ন এবং নির্ঘুম বা ঘুমহীন হয়ে গিয়েছে। Unsure. যদি আমরা sure খুব ব্যবহার করে থাকি, unsure আমরা একটু কম ব্যবহার করি। So we can use it in our speaking and writing. Unsure.
not certain, অনিশ্চিত, unsure what to do. I'm really unsure what to do. আমি অনিশ্চিত, আমি জানি না আমি কি করব বা কি করতে হবে আমাকে। The next word is settle. Settle, to become fixed or stable. বাংলায় বলতে পারি কি স্থির হওয়া। Panic has quietly settled into their life. Panic, আতঙ্ক, has quietly মানে খুবই নিশ্চুপে settled into their life. তাদের জীবনে স্থির হয়ে গিয়েছে। এর মানে কি প্যানিক তাদের জীবনের সাথে মিশে গিয়েছে। The next one is evidence. Evidence. It can be a noun, but in this article it has been used as a verb or participle. এটা noun হতে পারে কিন্তু এখানে এটা verb হয়েছে। So evidence means experience something, কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করা, কোনো কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করা। Like as evidenced by late night scrolling. যেমন আমরা দেখে থাকি গভীর রাতে ইন্টারনেট ব্যবহার করার মধ্য থেকে যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। So now let's move to advanced words group number 2. Here we have another group of words. Number 1 is dizziness. Dizziness. So it means feeling like you might fall. Feeling like you might fall. বাংলায় বলতে পারি মাথা ঘোরা। Sudden dizziness. I had a sudden dizziness. হঠাৎ করে আমার মাথা ঘোরাচ্ছিল। The next one is leave. Leave. To go away from a place. একটা জায়গা থেকে চলে যাওয়া, ছাড়া বা ত্যাগ করা। They leave the city in panic. They leave the city in panic. তারা আতঙ্কিত হয়ে বা আতঙ্কে শহরটা ছেড়ে চলে যায়। Then the next one is a bit uncommon to us. Composure. Composure. The pronunciation is composure and it means calmness. স্থিরতা, ধৈর্য। We should keep our composure during these challenging times. We should keep our composure during these challenging times. এরকম প্রতিকূল মুহূর্তে আমাদের ধৈর্য রাখা উচিত বা ধৈর্য ধরা উচিত বা স্থির থাকা উচিত। Composure, insight, deep understanding. এটাকে বাংলায় বলতে পারি আমরা অন্তর্দৃষ্টি বা আমাদের গভীর উপলব্ধি যেটা। Shared his insights in an interview. তিনি একটা সাক্ষাৎকারে তার অন্তর্দৃষ্টি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। The next one is abandon. Abandon. It means to leave behind or stop doing something. বাংলায় আমরা বলতে পারি ত্যাগ করা। Many people abandon their sense of normalcy. Many people abandon. অনেক লোকে ত্যাগ করে ছেড়ে দেয় their sense of normalcy. তাদের স্বাভাবিকত্বের যে ধারণাটা বা স্বাভাবিকত্বের যে অনুভূতি সেটা তারা ভুলে যায়। Normalcy আমরা এখানে পেয়েছিলাম normalcy, state of being normal. এর বাংলা মিনিং হচ্ছে স্বাভাবিকতা। Their sense of normalcy, তাদের স্বাভাবিকতার যে অনুভূতি বা ধারণা। And we have advanced words group number 3 now. Here we have tremor. Tremor. It means a small shaking. বাংলা এর মিনিং হচ্ছে কম্পন। After tremors this severe, এত মারাত্মক কম্পনের পরে, after tremors মানে কম্পনগুলোর পরে, this severe এত মারাত্মক বা শক্তিশালী কম্পনগুলোর পরে। And the next word is phenomenon. Phenomenon. It means something observed to exist. আমরা এটাকে বাংলায় বলতে পারি ঘটনা, যেটাকে আমরা দেখতে পাই সেটাকে আমরা বলছি ঘটনা। Due to a phenomenon called earthquake anxiety. Due to মানে কারণে, a phenomenon একটা ঘটনার কারণে called যেটাকে বলা হয় earthquake anxiety. So ভূমিকম্প উদ্বেগ, ভূমিকম্পজনিত উদ্বেগ নামক একটা ঘটনার কারণে। And next one is consumption. Consumption. It means the act of using something. এর বাংলা মিনিং হচ্ছে ব্যবহার, গ্রহণ বা ভোগ। আমরা এখানে যে আর্টিকেলের লাইনটাতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে নিউজ অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া কনসামশন। খবর এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে ব্যবহার বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে আমরা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করছি আমাদের মধ্যে আসছে সে বিষয়টা। The final word here is preemptive. Preemptive. The meaning is done to prevent something. এর বাংলা মিনিং হচ্ছে প্রতিরোধমূলক। Take preemptive actions. Take preemptive actions. পূর্ব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। Now let's move to another group of words, advanced words number 4, and this is the final group of words, advanced words.
এখানে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কোপ। কোপ এর মানে হচ্ছে টু ডিল ইফেক্টিভলি উইথ সামথিং ডিফিকাল্ট। টু ডিল ইফেক্টিভলি উইথ সামথিং ডিফিকাল্ট, কঠিন কোনো কিছুর সাথে মোকাবেলা করা। আমরা বাংলায় যেটাকে বলছি সামলানো, সামলে নেওয়া বা মোকাবেলা করা। এক্সপার্ট টিপস টু কোপ অ্যান্ড স্টে সেফ, বিশেষজ্ঞর পরামর্শ টু কোপ মোকাবেলা করার জন্য, অ্যান্ড স্টে সেফ এবং নিরাপদ থাকার জন্য। নেক্সট ওয়ার্ড ইজ কোয়াইট। এটা আমাদের কাছে পরিচিত, বাট উচ্চারণটা কিন্তু আমাদের ঠিক হয় না। দিস ইজ কোয়াইট, মেকিং লিটল অর নো নয়েজ। বাংলায় আমরা বলতে পারি নীরব বা শান্ত। প্যানিক হ্যাজ কোয়াইটলি সেটেলড। প্যানিক হ্যাজ কোয়াইটলি সেটেলড। প্যানিক নিশ্চুপে তাদের মাঝে মিশে গিয়েছে বা তাদের জীবনে ঢুকে গিয়েছে। ব্রেকডাউন, এমনি ব্রেকডাউন বলতে আমরা বুঝাই যে ভেঙে পড়া, সামনে যেতে না চাওয়া, বাট ইন দিস কনটেক্সট ব্রেকডাউন মিনস টু এক্সপ্লেইন ইন ডিটেইল, বিশ্লেষণ করা। এখানে বুঝাচ্ছে বিশ্লেষণ করা। লাইক টু ব্রেক ডাউন হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কিপ আওয়ার কম্পোজার। টু ব্রেক ডাউন এটা বিশ্লেষণ করার জন্য, কিভাবে, হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কিপ আওয়ার কম্পোজার, আমরা কিভাবে আমাদের ধৈর্য বা স্থিরতা রাখতে পারি সেটা বিশ্লেষণ করার জন্য। সো ব্রেক ডাউন, বিশ্লেষণ করা। সেকেন্ড লাস্ট ওয়ার্ড ইজ চেস। এটা এখানে এনেছি কেন, আমরা এটা অনেকেই চেস বলে থাকি। দিস ইজ নট চেজিং, দিস ইজ চেস, চেসিং। সো চেস মিনস টু পারসিউ, তাড়া করা, তাড়া করা, ধাওয়া করা। ডোন্ট জাস্ট চেস আফটার ইনফরমেশন, শুধু তথ্যের পিছনে ছুটবেন না। The final one is a phrase, let go, let go. To release or stop holding on to something. এর বাংলা মিনিং হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া। Let go of things, ওই সকল জিনিসগুলোকে ছেড়ে দেন। You cannot control, যেটা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। So these are the advanced words that we can gain, we can learn from these two pairs of the article. Now, we are going to go through the article again to understand its meaning in Bangla. We should begin with the title, Feeling Panic After Dhaka's Earthquake, a question mark. বোঝাই যাচ্ছে যে এটা একটা প্রশ্নের অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে। Are you feeling panic after Dhaka's earthquake? আপনি কি ঢাকার আর্থকুয়েকের পরে আতঙ্কিত অনুভব করছেন? So, expert tips, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, to cope and stay safe. কিসের জন্য? মোকাবেলা করার জন্য, and stay safe, এবং নিরাপদে থাকার জন্য। I don't know how far the tips of experts can help us to cope with such situation. এরকম পরিস্থিতিতে কিভাবে expert tips গুলো আমাদের কাজে লাগতে পারে এটা আমার জানা নেই, but let's go through the article first. In the aftermath of the recent earthquakes, সম্প্রতিকালের যে ভূমিকম্পগুলো হয়েছে এগুলোর পরবর্তী ফলস্বরূপ বা পরবর্তীতে many people across Dhaka, ঢাকা জুড়ে অনেক লোকই are anxious, তারা উদ্বিগ্ন, sleepless, তারা ঘুমহীন হয়ে গিয়েছে, and unsure, এবং তারা অনিশ্চিত, what to do next, কি করতে হবে এই বিষয়ে। Panic has quietly settled into their life. নিশ্চুপে, প্যানিক আমরা বলেছিলাম আতঙ্ক, একদম শান্তভাবে নিশ্চুপে তাদের জীবনের মধ্যে আতঙ্ক ঢুকে গিয়েছে। সেটেলড ইন লাইফ, আতঙ্ক ঢুকে তাদের জীবনে সেটেলড হয়ে গেছে বা তাদের জীবনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যান্ড ডেইলি রুটিনস, এবং তাদের দৈনন্দিন যে কার্যকলাপগুলো আছে সেখানে। as evidenced, যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, by late night scrolling, মধ্যরাতে মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, স্ক্রলিং করছে, আর্থকুয়েক, ভূমিকম্প সম্পর্কে লেখালেখি করছে, এখান থেকে যেটা প্রত্যক্ষ করা হয়। দেন সাডেন ডিজিনেস, হঠাৎ করে মাথা ঘুরাচ্ছে, এখান থেকে যেটা দেখা যায়। ও লিভিং দ্য সিটি ইন প্যানিক, অথবা আতঙ্কিত হয়ে শহরটা ছেড়ে চলে যাওয়া। এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা এই প্যানিকটাকে দেখতে পাচ্ছি, এই আতঙ্কটাকে দেখতে পাচ্ছি মানুষের মাঝে, যেটা নিশ্চুপে তাদের জীবনে ছেয়ে গিয়েছে বা জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। টু ব্রেক ডাউন, বিশ্লেষণ করার জন্য, হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কিপ আওয়ার কম্পোজার, কিভাবে উই ক্যান, আমরা পারি, অ্যাকচুয়ালি কিপ আওয়ার কম্পোজার, আমরা কিভাবে আমাদের স্বাভাবিকত্বকে, আমাদের ধৈর্যকে ধরে রাখতে পারি। কম্পোজার, আমাদের স্থিতি অবস্থা, ধৈর্য, শান্ত অবস্থা, এটাকে আমরা কিভাবে ধরে রাখতে পারি ডিউরিং দিস চ্যালেঞ্জিং টাইমস, এরকম প্রতিকূল সময়ে। ডক্টর হেলাল উদ্দিন আহমেদ
Dr. Halaluddin Ahmed, a professor of child, adolescent and family psychiatrist. হেলালুদ্দিন আহমেদকে তিনি হচ্ছেন একজন শিশু কিশোর এবং পারিবারিক মনোরোগ ডাক্তার বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তিনি at ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের shared his insights তিনি কি করেছেন তার অন্তর্দৃষ্টি বা তার গভীর চিন্তাগুলোকে ভাবনাগুলোকে বিনিময় করেছেন শেয়ার করেছেন in an interview with the Daily Star-এর সাথে একটা সাক্ষাৎকারে. Now let's go to the second para. Here, tip number 1, the doctor has given us several tips how we can cope with and stay safe in such situations. So here we are moving through tip number 1. Do not move from your usual routine. উনি টিপ নাম্বার 1 এ বলছেন do not move from your usual routine. মুভ মানে নড়াচড়া করা, তবে আমরা যদি এখানে কনটেক্সচুয়ালিটির মিনিং করি যে আপনার দৈনন্দিন যে রুটিনটা আছে বা কাজের যে ধারাটা আছে সেটা থেকে আপনি বেরিয়ে যান না, আপনি আপনার দৈনন্দিন রুটিনেই থাকেন. Many people abandon their sense of normalcy. Many people, অনেক লোকে abandon, ছেড়ে দেয় their sense of normalcy. তাদের যে স্বাভাবিকত্বের যে ধারণা বোধশক্তি আছে এটা তারা ছেড়ে দেয়, মানে কি এটা তারা ভুলে যায়. After tremors this severe, এত মারাত্মক কম্পনের পরে, due to a phenomenon, একটা ঘটনার কারণে, কেন তারা এটা করে? একটা ঘটনার কারণে, phenomenon বলেছিলাম একটা ঘটনা দেখা যায়, এরকম কোনো বিষয়কে আমরা বলি phenomenon. So একটা ঘটনার কারণে called, যেটাকে বলা হচ্ছে earthquake anxiety, ভূমিকম্পজনিত উদ্বেগ নামক একটি ঘটনার কারণে মানুষ কি করে, তারা তাদের স্বাভাবিকত্বের যে ধারণাটা আছে এটাকে তারা ভুলে যায় এত মারাত্মক কম্পনের পরে. So even as we speak, এমনকি আমরা যখন কথা বলি বা কথা বলছি এখন, many are complaining on social media. অনেকে কি করছে? সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা অভিযোগ জানাচ্ছে, and forums, এবং বিভিন্ন আলোচনা সভায় তারা অভিযোগ জানাচ্ছে. কি সম্পর্কে? about being unable to sleep. তারা যে ঘুমাতে পারছে না এটা সম্পর্কে তারা কথা বলছে. concentrate on daily tasks, তারা যে দৈনন্দিন কার্যক্রমে মনোযোগ দিতে পারছে না এটা সম্পর্কে তারা কথা বলছে. or control their news and social media consumption, অথবা তারা যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না? সংবাদ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে ব্যবহার, কনসামশন, এটাকে যে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, এগুলো নিয়ে কিন্তু তারা বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে কি করছে? অভিযোগ জানাচ্ছে. So this was the first tip. Then he has given another 4 tips after this in detail, but we have not picked up all the details for you. If you'd like, if you're interested, you can go through them through the given link of the news article. But we can just go through the heading of this tip. So tip number 2, 2 number tip যেটা দিয়ে দিয়েছিলেন, focus on one thing at a time. একবারে একটা জিনিসের প্রতি মনোনিবেশ করেন, ফোকাস, মনোনিবেশ করা, আলোকপাত করা. নাম্বার 3, spend time with family. পরিবারের সাথে সময় ব্যয় করুন, ফ্রেন্ডস, বন্ধুদের সাথে সময় ব্যয় করুন, and colleagues, এবং সহকর্মীদের সাথে সময় ব্যয় করুন. নাম্বার 4, take preemptive action. আমরা preemptive মিনিং শিখেছিলাম. preemptive পূর্ব প্রস্তুতিমূলক. আপনি পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন. but let go of things. let go মানে যেতে দেওয়া, ছেড়ে দিন of things, ওই জিনিসগুলোকে ছেড়ে দিন you cannot control, যে জিনিসগুলো আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না. I think this is the most important tip the doctor has given us, the most important and most practical tips out of all the tips the doctor has given. আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নাই, অধিকাংশ জিনিসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ নাই. কখন ভূমিকম্প হবে আমি জানি না, আমার উপর কি পড়বে, আমি কোথায় থাকবো, কিভাবে থাকবো, কতক্ষণ হবে, কত গতিতে হবে, nothing we know. So we better let go of things. আমরা বরং কি করি, এই জিনিসগুলোকে আমরা ছেড়ে দিই, ভুলে যাই কখন হবে, কিভাবে হবে, হবে কি হবে না. বরং আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কি, আমি preemptive actions নিতে পারি, প্রস্তুতিমূলক একটা পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি, সতর্কতামূলক পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি. So what's that? I'm going to share it at last. And do not just chase after information. Another important tip from the doctor is that do not just chase. আপনি শুধু পিছনে ছুঁইছেন না,
চেস আফটার, পিছনে ছুটবেন না ইনফরমেশন, তথ্যের পিছনে। কোথায় কি হলো, কতটুকু ফাটল দেখা গেল, কোথায় ফাটল দেখা গেল, নো নিড টু ডু দিস। অ্যান্ড দিস থিংস উইল সিম্পলি ক্রিয়েট প্যানিক। এগুলো জাস্ট আমাদেরকে প্যানিক করবে, আমাদের আতঙ্ক সৃষ্টি করবে। Out of all these tips, I think we can have the most important tip now. So what is the most important tip? Just a second. The most important tip is to seek refuge in Allah. সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ টিপ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে পারি, আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে পারি, because he is the omnipotent, omnipresence, the most powerful, the most merciful and most high. Only he can save us, and ultimately we have to leave this world. So if we worry, if we panic, it's not going to work all the time. But if we submit to Almighty Allah, and if we believe and accept that it's the will of Allah whether I live or not, then I can have some kind of composure inside me, some kind of calmness inside me. So আমরা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ দোয়া শেয়ার করতে পারি। এখানে একটা দোয়া আছে, যে দোয়াটা আমরা পড়তে পারি দুর্যোগ এবং ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্য। এটার ইংলিশ মিনিং হচ্ছে, ও আল্লাহ, protect us from the earthquakes and calamities and make us safe under your protection and grant us stability and safety. Oh Allah, he Prabhu, protect us from the earthquakes. আপনি আমাদেরকে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা করুন, and calamities, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। calamities মানে হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্যোগ থেকে, দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করুন। make us safe, আমাদেরকে নিরাপদ করুন, under your protection, আপনার সুরক্ষার অধীনে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ করুন, and grant us, এবং আমাদেরকে প্রদান করুন stability, স্থায়িত্ব, আমাদের জীবনে স্থায়িত্ব দান করুন, and safety, এবং নিরাপত্তা দান করুন। Please pray for me and pray for all the people around the world. May Allah save us all. Thank you very much for staying with us till the end.